సంతానలేమి సమస్యకు చక్కటి పరిష్కారం చూపిస్తున్న రియా ఫర్టిలిటీ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ సెంటర్ సిఎన్ హాస్పిటల్ కర్నూలు. వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నేను మీ గణేష్. రైట్ నౌ నేను అశోక్ నగర్ లో ఉన్నాను, కర్నూలు అశోక్ నగర్ లో. ఇక్కడ మీట్ దిస్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఫ్యామిలీ. వీళ్ళంతా ఇక్కడ తాళ్ళు తయారు చేసి ఆవులకు అలాగే ఎద్దులకు సంతలో వెళ్ళి అక్కడ అమ్ముతుంటారు. అలాగే వీళ్ళు మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు, అలాగే వీళ్ళకి లాభం ఎంత నష్టం ఎంత అదేంటో మనం వెళ్ళి ఇప్పుడు చూద్దాము. రైట్ గో. వీళ్ళంతా స్వయం ఉపాధి కోసం ఇలా తాళ్ళు తయారు చేసి అమ్ముకుని వాళ్ళ జీవన అభివృద్ధి సాగిస్తుంటారు. వారితో మాట్లాడదాం ఇప్పుడు మనము. आपका नाम माँ? शमशद भी शमशद खातून. हाँ, ये क्या बना रहे हैं? ये क्या बनाते उट्टी उट्टी उट्टी? हाँ, ये गुम्मड़काई, तेलुगु में गुम्मड़काई बोलते हैं. गुम्मड़काई को उट्टी बनाते 10 में बिकाते, 10 रुपए 12 रुपए 10 रुपए 12 रुपए बिकाते. ओके, ఇది అమ్మడానికి కేవలము 10 రూపాయలు 12 రూపాయలు. ये बनाने के लिए पूरा ये मटेरियल कहाँ से लाते हैं आप? हैदराबाद से लेकर. हैदराबाद से लेते हैं. पूरा ये वेस्ट मटेरियल क्या कितना है? काम को नहीं आता काम हाँ, काम को नहीं आता ये खाली. ये पूरा बनाने के लिए कितना टाइम पकड़ता आपको? पूरा एक दिन लगता पूरा. एक दिन. एक दिन ఇదంతా తయారు చేయడానికి ఒక రోజు పడుతుందంట. అలాగే कितने एक दिन में कितने बनाते? बनते 100 तो 50 बनते खाली टच. ఓకే, 50 నుంచి 100 వరకు ఇలాంటివి తయారు చేస్తారు అయితే. ఓకే रेडी होता ఓకే, ఇవే కాకుండా తాళ్ళు కూడా తయారు చేస్తుంటారు. రసిబి बनाते? हाँ, बनाते रस्सी बनाते और मोल भी लेते हैं. ये पूरा మీరు వేరే పనికి పోరా, दूसरा काम नहीं देख लेते तुम्हें? यही काम है, दूसरा काम नहीं आता सर. यही काम है, दूसरा काम नहीं, यही काम है. कब से कितने साल से बना रहे हैं? साल से है ये. पूरा जिंदगानी गई हमारी. बूढ़े हो गए, जवान सब जाको, बच्चे बड़े छोटे हो गए. यही काम दूसरा नहीं आता. मन को खाने में नहीं आता. यही काम करना तो खाना कितना से सर, दूसरा तो नहीं है. देखो చూశారు కదండి, వీళ్ళు ఈ తాళ్ళు వచ్చేసి మనకు గుమ్మడికాయ, డిస్ట్రిక్ట్ గుమ్మడికాయకి యూజ్ చేసే తాడు ఇది. ఈ తాడు వీళ్ళు ఒక రోజులో 50 నుంచి 100 తయారు చేసి మా జీవన అభివృద్ధి ఇదే, వేరే పని చేయడానికి మాకు ఆలోచన లేదు. అలాగే ఇలాంటి పనే మేము ఒక కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇదే పని చేస్తున్నాం అంటున్నారు. అలాగే చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ, వాళ్ళతో మాట్లాడదాం మనము. आपका नाम? अजमत भी अजमत भी बोलिए, ఈ మెటీరియల్ అంతా ఎక్కడి నుంచి తెస్తారమ్మా? तेलुगु नहीं आता, हिंदी नहीं आता. ओके ओके, ये कहाँ से लाते हैं पूरा? ये फुल बाजार में से. फुल बाजार में, कर्नूल में फुल बाजार में. कर्नूल में फुल बाजार में कितना कितना पड़ता है केजी? 10 रुपए किलो. 10 रुपए किलो. ये पूरा लाखों तुम्हें क्या बनाते हैं? बैलों को रस्सी बनाते, बैलों का रस्सी, बकरियों को, खाली रस्सी. बैलों को. वो कितने मीटर रहता है? वो रस्सी 5 मीटर रहता क्या? वो ज्यादा रहता. बाम ऐसा बामा के हिसाब से 15 बाम रहता है. 15 बाम. पूरा ये आपको कहाँ बेचते हैं पूरा बना को? फली के मार्केट में, बस स्टैंड में, बैलों के बाजार में. कहाँ संता है कहाँ बाजार है. और एक बात में आप दूसरा काम देख ले सकते हैं. कहीं को ये काम सुन ले तुम्हें? हमारे बाप दादा से आया काम, पहले से ये करे तो अभी भी ये करना. दूसरा काम नहीं करते हैं. दूसरा काम नहीं करते? नहीं कर, ये काम कर. ये कितने साल से कर रहे हैं काम? बहुत साल से कर रहे. शादी हुआ है माँ आपको? हुआ. कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं. 3 बच्चे पढ़ रहे हैं. ये काम पे छोड़े? ये काम पे है. कहीं को पढ़ाना नहीं? पढ़ाना नहीं पड़ा नहीं अब तुम्हें ये काम कर रहे, तुम्हारा बच्चे भी ये काम नहीं करना ना. अच्छा, जरा पढ़ा है तो अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा दिखता है ना. नहीं जा रहे ना. 4 दिन जाते गवर्नमेंट स्कूल में, नहीं जाते बाद में. अच्छा, ఓకే. ఏ పూరా కోయి మెటీరియల్ అంతా వీళ్ళు మనకు కర్నూలులోనే దొరుకుతుంది. మొత్తం ఇది వేస్ట్ మెటీరియల్ అంటారంటే కేజీ మనకు 10 రూపాయలు పడుతుంది. ఇలాంటి సంచులతోనే తీసుకొని వీళ్ళు ఇలా తయారు చేసుకొని తాడు మనకు సుమారుగా ఒక 5 మీటర్లు 10 మీటర్ల వరకు తయారు చేసి వీళ్ళు ఆవులకు ఎద్దులకు కట్టే తాళ్ళను తయారు చేసి వీళ్ళు అమ్ముతున్నారు. ఇదే వీళ్ళ జీవన అభివృద్ధి. చూసామంటే టోటల్ కంప్లీట్ స్లమ్ ఏరియాలా ఉంది. మాకు ఇదే పనే వస్తుందని చెప్తున్నారు. फिर कैसा तुम्हारा मर्द क्या काम करते हैं? ऐसे सिल्वर फैक्ट्री में काम को जा. सिल्वर फैक्ट्री में काम करता है. तुम्हें ये घर में आपको ये काम कर को तुम्हारा घर चला रहे? घर चला रहे. उन्होंने बाग है तो वो फिर पीछे. सुमन टीवी से क्या तो बोल रहे हैं क्या तुम्हें? वो नहीं आता. हम क्या ये रेडीमेड. वो ये रस्सी से बनाते क्या? ये रेडीमेड महाराष्ट्र से लेकर, ये महाराष्ट्र से लेकर आए. तुम्हें बनाया से ये मटेरियल से? ఏ మెటీరియల్. ఓకే ఓకే, చూసాండి ఈ సంచుల ఈ వేస్ట్ సిమెంట్ సంచులతోనే వీళ్ళు ఇలా తాడు చేసి బజార్లో అమ్మడం. అలాగే మాకు వచ్చే డబ్బులతోనే మేము ఫ్యామిలీని పోషించుకుంటాం. మా హస్బెండ్ కూడా మాకు సిల్వర్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు. సిల్వర్ ప్లేట్స్ తయారు చేసే కంపెనీలో ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తుంటారు. మేము ఇంటి దగ్గర ఉండి ఇలాంటి పనులు చేసుకుని మా పిల్లల్ని చదివించుకుంటాం అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్తున్నారు. ఓకే, చూసారు కదండి అక్కడ వాళ్ళ తయారీ విధానం ఎట్లా ఉందో. అలా మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఎట్లా తయారు చేస్తారు ఇక్కడ. అలాగే ఇక్కడ రోడ్ల పైన పక్కన మనకు సైడ్ ప్లేస్, కార్నర్ ప్లేస్ లో తీసుకొని ఇక్కడ తయారు చేస్తుంటారు. ఈ తయారీ విధానం ఎలా ఉందో చూద్దాం ఇప్పుడు.
सर बोलिए आपका नाम? शाकिर खान। ये कैसे बनाते हैं रस्ती? ये हैदराबाद से कवर लाते, कवर लाके अंदर सुतलिया डाल के बनाते। और सीमेंट बैग से बनाते क्या? सीमेंट बैग से भी बनाते। कैसा बनाने के लिए तैयारी विधान सुमन टीवी प्रेक्षकुల కోసం बताते? हाँ बताते। हाँ, बोलो। ये बनाते हाँ। हाँ ये कवर डालते बना के वाला छोटे छोटे के उठलू रहते हैं सीके। हाँ। सीके को बेचते, गुमड़ का सीके रखने वास्ते बेचते 10 रुपए। ये रस्ती गाय के लिए भी बेचते बोले? वो सीमेंट का थैला रहता है, वो सीमेंट की थैले। ये ఉట్లు గురించి ఇది గుమ్మడికాయలు రస్తి తాడది సిమెంట్ బ్యాగులు తయారు చేసేది మనకు వేరేది అది ఎద్దులకి దానికి ఇంకా ఆటోలకి ఎద్దులకి దానికి వస్తుంది తయారు వస్తుంది ఇది మాత్రం ఇది ఎన్ని మీటర్లు తయారు చేస్తారు ఒకవేళ తయారు చేస్తే మనలో ఉంది అది ఎన్ని మీటర్ అయినా చేయొచ్చు 50 మీటర్ చేయొచ్చు 20 మీటర్ చేయొచ్చు 10 మీటర్ చేయొచ్చు మన మార్కెట్ లో ఎంత అమ్ముతారు ఇప్పుడు చిన్న చిన్న చేసి 10 రూపాయల లెక్క అమ్ముతాం ఆడ చూపించారు కదా మీకు అలాంటిది 10 రూపాయల లెక్క అమ్ముతాం పెద్ద పూడు తాడు ఒక 5 మీటర్లు అయితే 5 మీటర్ కాదు 2 బార్ అవుతుంది ఒక 2 బార్లు 10 రూపాయల లెక్క అమ్ముతాం ఉట్లు దానికి తయారు చేసి దానికి మళ్ళీ పని ఉంటుంది మాకు పని వల్ల దీన్ని తయారు చేసి అమ్ముతాం 10 రూపాయల లెక్క ఒకటి చూపించండి ఒకసారి తయారీ విధానం ఎట్లా తయారు చేస్తారు అది దీనికి కవర్ పెడతాం దీనిపైన కవర్ చుట్టుతాం చుట్టిన తర్వాత ఇట్లా చుట్టుతాం చుట్టినప్పుడు ఇట్లా తిప్పి ఇట్లా గోల్ వస్తుంది గోల్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టి ఇట్లా సపోర్ట్ తో ఇక్కడైనా కట్టేసుకొని ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుందండి ఓకే దానిపైన ఇట్లా వేస్తాం మేము ఇట్లా వేసి ఏమంటే దానివల్ల తిప్పుతో చిన్నగా వెళ్తాం చిన్నగా వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ దాకా వెళ్తాం వెళ్ళిన తర్వాత తాడైన దాని ముక్కలు చేసి ఉట్లకు అమ్ముతాం 10 రూపాయల లెక్క 2 బార్ లెక్క అమ్ముతాం 10 రూపాయల లెక్క ఉట్లు చేసి 2 బార్ అవుతుంది ఉట్లు చేయడానికి అమ్ముతాం 10 రూపాయల లెక్క చూశారు కదండి సుమారుగా మనకి ఇక్కడ నుంచి ఆ లాస్ట్ మనకు చివరి దాకా బాండ్లు లాగా కొలుస్తారు మినిమం అది అట్లీస్ట్ ఒక 2 నుంచి 3 కిలోమీటర్ల వరకు 2 మీటర్ల నుంచి 3 మీటర్ల వరకు ఈ తాడు అనేది ఉంటుంది ఈ కట్టి సాయంతోనే వాళ్ళు ఇలా రొటేట్ చేసుకుంటూ ఈ తాడును తయారు చేస్తారు ఓకే తాళ్ళు వచ్చేసి మనకు బస్ స్టాండ్ ఏరియాలో ఇక్కడ రద్దీగా ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి చాలా మంది పల్లెటూరు నుంచి కానీ పట్టణాల నుంచి కానీ చాలా మంది రైతులే ఎస్పెషల్లీ రైతులే మనకు వస్తూనే ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళు తాళ్ళకు కానీ ఎద్దులు కానీ తీసుకోపోవడానికి తాళ్ళు అనేది ఇక్కడే అమ్ముతుంటారు ఇక్కడ అమ్మే ఎలా అమ్ముతారు ఎంత రేటుకి అమ్ముతారు ఆమెకి ఎంత లాభం వస్తుంది అక్కడ తయారీ విధానం చూసామో ఆ తయారీ విధానం అక్కడ తాళ్ళు తయారు చేసి ఇక్కడ అమ్ముతుంటారు అదేంటో చూద్దాం ఇప్పుడు అమ్మ మీ పేరు ఆశ ఓకే మీరు అక్కడ తయారీ విధానం చూసామమ్మా ఇందాక తాళ్ళు తయారు చేశారు అంటే ఇక్కడ వచ్చి అమ్ముతుంటారు కదా మీరు అక్కడ తయారు చేసుకొని ఇక్కడ తెచ్చుకొని అమ్ముకుంటాము సంతలకి వెళ్ళి అమ్ముకుంటాము ఇట్లా మార్కెట్ల లోపల అమ్ముకుంటూ ఉంటాము ఇది అమ్ముకుంటేనే తినాలా లేకపోతే ఏం లేదు మన పనిది ఇదే పనే ఈ పని మీదనే బతికేది మనము ఈ తాళ్ళే మీ జీవన అభివృద్ధి ఇదేనా వేరే పని చేసుకోవచ్చు కదా ఏం లేదు మా తాతలు ముత్తాతలు అందరు ఇదే పని చేస్తున్నారు ఇదే పని చేస్తూ వస్తున్నాం మనం కూడా అంతే ఇక్కడే చేసుకొని ఇక్కడే ఉంటున్నాము ఎంత తాళ్ళు అనేవి మీటర్ ఎంత పోతుంది ఒక్కొక్క మీటర్ వచ్చి 20 రూపాయలు 40 రూపాయలు అట్లా పోతుంది చాలా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇదేమో ఈ తాడైతే మనకు సిమెంట్ బ్యాగ్ తో తయారు చేశారు కదా తీయాలా పోగులు తీసి మళ్ళీ దానికి పేని 3-4 మనుషులు మొత్తం తాడు పేని అప్పుడు అమ్ముతాం అది 250 300 అట్లా వస్తుంది ఒక వారం చేస్తే ఒక తాడైతుంది అది అట్లా చేసుకొని బతుకుతున్నాం ఇక్కడ పరిస్థితి ఇదే పరిస్థితి మాది ప్లాస్టిక్ తో కూడా తయారు చేశారని చెప్పి చూపించారు అక్కడ ప్లాస్టిక్ తాడు కూడా తయారైతుంది పుట్టీలు కూడా తయారవుతాయి గుమ్మడికాయలు వేలాడదీస్తారు కదా గుమ్మడికాయ కూడా తయారు చేస్తాము అదెంత పోతుంది మనకు ఒకటి అది ఒకటి వచ్చి 40 రూపాయలు 20 రూపాయలు అట్లా రోజుకి ఎన్ని తాళ్ళు అమ్ముతారు మీరు ఇక్కడ రోజుకి వచ్చి ఒక 4 5 10 అట్లా అమ్ముకుంటూ ఉంటాం అంతవరకే మరి మీకు లాభమేనా నష్టమేనా లాభమైనా అదే చేసుకుంటాము నష్టమైనా అదే చేసుకుంటూ ఉంటాము కానీ రైతులు మాత్రం ఇట్లే వస్తుంటారు అమ్ముకుంటూ ఉంటాం ఇక్కడే ఉంటాము వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఇదే నడుపుకుంటూ ఉంటున్నాము మీరు ఇంతకు ముందు ఏం పని చేసేవాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు ఇప్పటి నుంచి కాదు మా తాతలు ముత్తాతలు మా అత్త మామ మీరు కర్నూలులోనే ఉంటారా అక్కడ నుంచి సోలాపూర్ గుల్బర్గా అట్లా నుంచి వచ్చి ఇట్లే బతుకుతున్నాం బతికి ఇక్కడే ఉంటున్నాం ఈ పని చేస్తున్నాము సుమారుగా ఎంతమంది ఉంటారు ఈ పని చేసే వాళ్ళు మొత్తం మీరు మేము 200 మంది ఉంటాం చాలా తాళ్ళు అయితే ఉన్నాయి అవి ఏ దానికి ఉపయోగపడతాయో మనకు ఆవులకు కానీ ఎద్దులకు కానీ ఎద్దుల బండ్లు కూడా వాడే తాళ్ళు కూడా ఉన్నాయి అవి ఏంటో ఏ దానికి ఉపయోగపడతాయో ఆశా గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం అమ్మ చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ తాడు ఏ దానికి ఉపయోగపడుతుంది మనము ఉయ్యాలకు పనికొస్తుంది సో ఇక్కడ బండ్లు ఉంటాయి కదా టాక్సీలు పెద్ద టాక్సీలకు ఆ టాక్సీలకు కూడా పనికొస్తాయి ఉపయోగపడతాయి వాళ్ళకి వస్తుంటారు తీసుకెళ్తుంటారు చాలా తాళ్ళు ఉన్నాయమ్మా ఈ తాళ్ళు ఏమో అదే ఇక్కడ ఉండేది ఏదో ఉపయోగపడుతుంది తాళ్ళు అయితే
మనము బండ్లకి చుడతాము. Okay. బండి ఉంటది కదా, 2 వీలర్స్ 3 వీలర్స్ అమ్మా? అన్ని బండ్లకి చుడుతుంటాము. అన్ని బండ్లకి సేఫ్టీగా ఉంటది, తాడల్లుకుంటే ఈ తాడమ్ముకుంటూ ఉంటాం. మనకు ఆవులకి ఎద్దులకు ఉపయోగించే తాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఈ సైడ్ ఓకే, ఇవన్నీ ఆవులకు ఎద్దులకు ఉపయోగపడే తాళ్ళు. ఇవి ఈ తాళ్ళమ్మా? బట్టలు గిట్టలు ఆరేసుకుంటానికి, ఇవి బట్టలు ఆల్సిన తాళ్ళు. ఆటోలకి పనికి వస్తాయి, అన్నిటికి ఉయ్యాలకి పనికి వస్తుంది, అన్ని మంచాలకి పనికి వస్తాయి, అన్నిటికి పనికి వస్తాయి. అవేంటి ఐరన్వి? ఐరన్ అవి కుందలు పట్టుకుంటారు కదా, అవి అట్లాంటి పనికి వస్తాయి. ఓకే, చూశారు కదండి, ఇక్కడ ఈ తాళ్ళే కాదు వేరే తాళ్ళు కూడా ఉంటాయి. అలాగే ఇక్కడ చూసారు, ఇది ఆటోలకి అలాగే బైక్స్ కి కానీ ఉపయోగపడే తాళ్ళు ఇవన్నమాట. ఆటోలకు కడుతుంటారు, బంపర్స్ కి కడుతుంటారు. కింద పడినా కూడా ఎటువంటి దెబ్బ తగలకుండా మనకు బండి కూడా డ్యామేజ్ కాకుండా ఇటువంటి తాళ్ళు అనేది ఉపయోగిస్తారు. ఇవి చూస్తే మనకు తాళ్ళు ఆటో ఏదైనా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు కానీ ఎక్కడైనా పడినప్పుడు కానీ ఒక తాడు నుంచి ఇంకో ఆటో వెహికల్ తీసుకుపోతారు కదా, వెహికల్ తీసుకుంటే చాలా గట్టిగా ఉండాలి. అలాంటి తాళ్ళు ఇవి. ఇటువైపు చూసుకుంటే మనకు ఆవులకు కానీ ఎద్దులు కానీ ఉపయోగపడే తాళ్ళు ఇవైతే ఆవులకి ఎద్దులకి కట్టేస్తుంటారు అన్నమాట ఇలాంటి తాళ్ళు. ఈ తాళ్ళు అయితే అలాంటివి అనమాట. ఇప్పుడు మనం సిమెంట్ తయారీ తాళ్ళు అయితే ఇలాంటివి. సో గుమ్మడికాయలు కూడా ఉపయోగపడే ప్లాస్టిక్ తో తయారు చేసిన తాళ్ళు కూడా మనం అక్కడ చూసాము. అవి కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. అలాగే ఇవి చూస్తే నవారు మంచాలు కానీ బట్టలు ఆరేసుకుంటుంటారు. ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఉండాల్సిన ఇవి తాళ్ళు అనమాట. ఇవి బట్టలు ఆరేసుకుంటుంటారు చాలా మంది. అలాంటి తాళ్ళు ఇవి చాలా తాళ్ళు అనమాట. అక్కడ తయారు చేసి ఇక్కడ వచ్చి అమ్ముకుంటుంటారు. వీళ్ళ జీవన అభివృద్ధి మాత్రం మాకు ఇదే. కనీసం రాబోయే తరానికైనా మా పిల్లలు మంచిగా చదువుకొని ఉన్నత స్థాయిలో ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళ ఆశాబి గారు అలాగే పేరెంట్స్ కూడా కోరుకుంటున్నారు. ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ తో మన సుమన్ టీవీలో ప్రేక్షకుల కోసం చూపించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఇప్పుడే ఇది చూశారు కదా, ఈ తాళ్ళు వచ్చేసి మన గుమ్మడికాయలకు వేలాడదీసే తాళ్ళు. ఇది కేవలం 10 నుంచి 30 రూపాయల దాకా వీళ్ళు అమ్ముతుంటారు. మాకు చాలా నష్టంగా ఉంటుంది, కానీ మాకు వేరే పని అయితే రాదు. ఈ పని చేసుకొని మేము దాదాపుగా 20 ఏళ్ళ నుంచి ఇదే పని చేస్తుంటామని చెప్పి వీళ్ళు చెబుతున్నారు. ఇక్కడ అక్కడ కష్టపడి అక్కడ తయారు చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి పొద్దున్నుంచి రాత్రి 9:30 దాకా మేము ఇక్కడే ఉండి అమ్ముకుంటామని చెప్పి చాలా మంది రైతులు కూడా ఇక్కడ విచ్చేసి మాకు ఇక్కడ తాళ్ళు కొనుక్కోవడానికి బస్ స్టాండ్ ఏరియాకి వస్తుంటారు, కాబట్టి మేము ఇక్కడే కూర్చొని అమ్ముకుంటామని చెప్పి ఆశాబిగా చెప్తున్నారు. చాలా మంది రైతులు కూడా దీన్ని కొనడానికి వస్తుంటారు. వారిలో ఒకరు ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. అన్న మీ పేరు? నా పేరు కృష్ణయ్య గౌడ్. ఇది ఏ ఊరు? సంగాల. సరే, మీకు తాళ్ళు కొనుక్కోడానికి వచ్చారా? మార్కెట్ కి వచ్చినాము, దాని వల్ల తాళ్ళు కొనుక్కున్నాను వచ్చినాము. మీకు ఏమున్నాయి? ఆవులు ఉన్నాయా, ఎద్దులు ఉన్నాయి? ఏమున్నాయి? ఆవులు ఉన్నాయి, దాని కోసం తాడు తీసుకున్నారు. ఇటుకు వచ్చి బాగుంటాయా తాళ్ళు? బాగున్నా బాగాలేకపోయినా మేము వేసుకోలేము కదా, మాకు టైం లేదు. ఇక్కడ కొనేటివి ఇక్కడ మనం బేట రెడ్మెంటే కొనేది. ఏనిక నార లేదు, పట్టలు లేవు, వీళ్ళు సంచులు ఎక్కడ తయారు చేస్తారో తెలియదు. వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని మనం వాడుకుంటాం. బాగానే ఉంటాయా తాళ్ళు? గట్టిగా ఉంటాయా? బాగానే గట్టిగా ఉంటాయి. ఎంత చెప్తున్నారు? మీటర్ ఎంత చెప్తున్నారు? వాళ్ళ మీటరు 20-30, కనీసం ఒక తాడు వచ్చేసి 300 అట్లా చెప్తున్నారు. నడికట్టు జత 350 చెరువులు చెప్తున్నారు. దాన్ని బట్టి ఆలోచిస్తున్నాము. వాళ్ళకి గిట్టుబాటు అయితే ఇస్తారు, లేకుంటే. మీ పేరు? నా పేరు కృష్ణయ్య గౌడ్. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే అన్న, మీ పేరు? ఏం పేరునా? సరే, ఏం చేస్తుంటారు మీరు? వ్యవసాయం చేస్తారు. మీకు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎద్దులు కానీ ఆవులు కానీ? ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఎద్దులు ఉన్నాయి. 2 ఎద్దులు ఉన్నాయి. ఓకే, సరే. కర్నూలుకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ కి ఎందుకు వచ్చారు? తాళ్ళు కొనుక్కోవడానికి? కొనుక్కున్నారా తాళ్ళు? కొనుక్కున్నారు. ఎంత పడింది మీకు? దాదాపు వాళ్ళు 300-400 చెప్తారు. 250 అట్లా, 220 అంటే తీసుకో. ఓకే, వీళ్ళు ఏంటంటే స్వయం ఉపాధి కోసం వీళ్ళు కష్టపడి తయారు చేస్తుంటారు తాళ్ళు. అలాగే అమ్ముకొని మా జీవన అభివృద్ధి చేసుకుంటామని చెప్పినారు. మనకు రీజనబుల్ రేట్ కి అమ్ముతున్నారా? రేట్ కి సరిపోయా, మేము కూడా తక్కువ రేట్ చాలా ఉపయోగపడతాయి తాళ్ళు అయితే. ఇవి ఉపయోగపడతాయి. నూనె తాడు ఎక్కువ బాగా ఉంటాయి. నూనె తాడు ఇవి సూపర్. మామూలు ఇబ్బంది కొంచెం, అవి అయితే బాగా పనిచేస్తాయి. అన్న చెప్పండి, ఏ తాళ్ళు కొనుక్కోడానికి వచ్చారు ఇక్కడికి? అంటే ఇవి ఎద్దుల బండ్లకి ఎద్దులు కడుతుంటారా? ఎద్దులకి మన బండ్లకి పగ్గాలు కానీ, 2 నడికట్టు బిగించుకోవడానికి, సొప్ప వేసుకొని పోతే, పుడలు కట్ట వేసుకపోతే, వరిగడ్డి కానీ వేసుకపోతే వస్తుంది నడికట్టు. గట్టిగా ఉంటుందా తాడైతే? గట్టి స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. ఇదైతే మనం 300 నుంచి 250 280 280 వరకు కడతాం, తీసుకుంటాం ఆ రేట్కి అయితే.
వాళ్ళు కొందరు వేస్తారు, కొందరు వేయరు. ఈ తాళ్ళే కాకుండా చాలా తాళ్ళు కూడా ఉన్నాయండి. ఈ తాళ్ళు వచ్చేసి మనకు ఇప్పుడు మంచాలకు కడుతుంటారు. మనకు డెలివరీ అయ్యే స్త్రీలకు ఎక్కువగా ఈ మంచాల మీదే డెలివరీ అయినప్పుడు పడుకోబెడుతుంటారు. అన్న ఇవి ఆ మంచాలకు మాత్రమే ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఇప్పుడు స్త్రీలకు డెలివరీ అయినప్పుడు మంచాల మీద అదే స్త్రీలకు మాత్రమే ఇది డెలివరీకి అయ్యేది. ఎందుకంత ఈ తాళ్ళు కానుకుంటేనేది బాగా డెలివరీ, నెత్తి నొప్పులు రావు, నెత్తి రావు. ఓకే, ఎంత ఇది మీటర్ ఎంత అమ్ముతున్నారు? ఇది 15 రూపాయలతో. ఏ దాంతో తయారు చేస్తారు ఇది? ఇది తోలు పరిచెట్ల నరికి తోలు చేసి పెడతాం. కొబ్బరి మట్టలు ఉంటాయి కదా, టెంకాయ చిప్ప తోలు తీసేసి టెంకాయ తాడేది, టెంకాయ తాడు అంటారు దీన్ని. ఓకే, రోజుకి ఎన్ని అమ్ముతుంటారు ఇవి? వస్తేనే గిరాకు వస్తే అమ్మే లేకుండా 20, 30, 40 సంవత్సరాల నుంచి బతుకుతున్నాము మేము. మా అత్తళ్ళు, మా మావళ్ళు, వాళ్ళ తాతలు, ముత్తాతలు బతుకుతున్నాము. అయినా కూడా మనకి ఆస్తి లేదు, అంతస్తు లేదు, ఏమీ లేదు. తెచ్చుకోవాలా, తినాలా, మా పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది. గవర్నమెంట్ మనకి ఏమైనా సహాయం చేస్తే బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాము. మనకి పిల్లలు ఒక్కొక్క మందికి వచ్చి 5 మంది, 6 మంది, 7 మంది అట్లా ఉన్నారు. మనకు తినటానికే చాలా పరిస్థితి మనకి దారుణంగా ఉంది. ఏమైనా మీరు నష్టపరిహారం ఏమైనా మనకి మన బీదోళ్ళని మీకు సహాయం చేస్తే బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, చూశారు కదండి, వీళ్ళు దాదాపుగా 20 నుంచి 30 సంవత్సరాలకు ఈ తాళ్ళతో పనితోనే ఉంటున్నాము. మా పిల్లలు కూడా, రాబోయే తరం కూడా, మా పిల్లలు కూడా ఇదే పని చేస్తారని మాకు చాలా భయంగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. అలాగే గవర్నమెంట్ కానీ ఏదైనా ఉపాధి సాయం మాకు కల్పిస్తే మా పిల్లల భవిష్యత్తు అన్న బాగుంటుందని చెప్పి వీళ్ళు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడున్న ప్రస్తుతం ఇక్కడున్న సమాచారం అయితే ఇదే. అక్కడ తయారీ విధానం చూసాం. ఇక్కడ వచ్చి తాళ్ళు బస్టాండ్ ఏరియాలో అమ్ముతుంటారని చెప్పి మనకు ఆర్సీబీ గారు ఇప్పుడే చెప్పారు. దిస్ ఇస్ విజయ్ గణేష్ సైనింగ్ ఆఫ్ విత్ కెమెరామెన్ శేఖర్, సుమన్ టీవీ, కర్నూలు.